NEET Physics Tamil Gravitation Problems are solved. Presented by NEET Physics Tamil. Area swept by the line joining the sun and planet. ஒரு பிளானட் அதோட ஆர்பிட்ல சன்னை சுற்றியும் ரிவால்வ் பண்ணிட்டு வருது. அந்த மாதிரி ரிவால்வ் பண்ணுற போது இந்த லைன் ஜாயினிங் சன் அண்ட் தி பிளானட் ஸ்வீப் பண்ணுற ஏரியாவுக்கான ஃபார்முலாவை பார்ப்போம். If area swept by the line joining sun and the planet is capital A, then area swept in unit time is delta A by delta T equal to capital L by 2m, where capital L is angular momentum equal to r cross p. Please note, in planetary motion around sun, linear momentum is not conserved, but angular momentum is conserved. Question number 8.2. Choose the correct alternative. Subdivision A. Acceleration due to gravity increases or decreases with increasing altitude. Altitude na height. Acceleration due to gravity decreases with increasing altitude. Hence answer is decreases. Subdivision B. Acceleration due to gravity increases or decreases with increasing depth. Assume the earth to be a sphere of uniform density. Depth increase ஆக, that is earth surface இருந்து towards center deeper போக acceleration due to gravity decreases. Answer is therefore decreases. Subdivision C. Acceleration due to gravity is independent of mass of the earth or mass of the body. Acceleration due to gravity ஒரு பாடியோட மாஸை பொறுத்து கிடையாது. It is dependent on mass of the earth only. ஏன்னா G given by the formula capital G into mass of earth by r square. இதில் mass of the bodyயே வராது. Hence answer is independent of mass of the body. Subdivision D. The formula minus G capital M small m into 1 by R2 minus 1 by R1 is more or less accurate than the formula mg into R2 minus R1 for the difference of potential energy between 2 points R2 minus R1 distance away from the center of the earth. Here mg into R2 minus R1 is approximated formula. mgh நமக்கு தெரியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா, அது ஆக்சுவலி அப்ராக்சிமேட்டட் ஃபார்முலா. ஸோ 2 பாயிண்ட் R1 அண்டு R2ன்னு இருக்கிற போது ஒரு மாதம் R1ல் வைக்கிற போது இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் R2ல் அது இருக்கிற போது கிடைக்கிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கும் இடையில இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஆர் திஸ் ரெண்டு யூஸ் பண்ணலாம். பட் திஸ் ஒன் இஸ் மோர் அக்யூரேட் தேன் திஸ். இது அப்ராக்சிமேட்டட் ஃபார்முலா, இது மோர் அக்யூரேட் ஃபார்முலா. ஹென்ஸ் ஆன்சர் இஸ் மோர் அக்யூரேட் தேன் mg into R2 minus R1. Question number 8.3. Suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as the earth. What would be its orbital size as compared to that of the earth? ஒரு பிளானட் இருந்ததான் அசியூம் பண்ணுறோம். அந்த பிளானட் எர்த்து மாதிரி 2 times as fast as எர்த்து சன்னை ரிவால்வ் பண்ணுது. தட் இஸ் எர்த்து ரிவால்வ் பண்ணுற ஸ்பீடை மாதிரி இந்த நியூ பிளானட் 2 times ஸ்பீடில் சன்னை சுற்றி வருது. அந்த மாதிரி இருக்கிற போது எர்த்தோட ஆர்பிட்டல் சைஸோட கம்பேர் பண்ணுற போது இந்த பிளானட்டோட ஆர்பிட்டல் சைஸ் என்ன? ஸோ சன்னை சுற்றியும் எர்த், the green planet is revolving around. இது சம் பிளானட் எப்போவோ இருந்துச்சுன்னு அசியூம் பண்ணுறோம். அண்டு அது இருந்த டைமில் எர்த்து மாதிரி 2 times ஸ்பீடில் சன்னை ரிவால்வ் பண்ணுச்சு. லெட் தி ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் பி கேபிட்டல் ஆர் அண்ட் தட் ஆஃப் தி நியூ பிளானட் பி ஆர்பி அண்ட் their respective டைம் பீரியட்ஸ் பி TE. இது எர்த்தோட டைம் பீரியட், இது TP ஃபார் த நியூ பிளானட். time period is proportional to RE in general.
டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சன் வந்து அதிகமானா டைம் பீரியட் அதிகமாகும். இது வந்து ஜென்ரல். accurately as per Kepler's law, t square is proportional to r cubed. Therefore, for t, earth square is proportional to r earth cubed. இதே மாதிரி பிளானட்டுக்கும் எழுதலாம். Therefore, t square by tp square equal to re cubed by rp cubed. Farthest planets take longer time to revolve than the nearest planets. இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான். சன்னில் இருந்து தூரத்தில் இருக்கிற பிளானட் வந்து ஸ்லோவாக சுற்றும், அதனால் அதிகமான டைம் எடுத்துக்கிட்டு சன்னை ரிவால்வ் பண்ணி வரும். நியரஸ்ட் பிளானட்ஸ் வந்து வேகமாக சுற்றி சன்னை வந்து ஷார்ட் டைமில் சுற்றி முடிச்சிடும். அது இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் கெப்லர்ஸ் லா, டி ஸ்கொயர் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் கியூப்ட். லெஃப்ட் சைடு ஸ்கொயர் இஸ் kept outside bracket. அதே மாதிரி இங்கே cube is kept outside bracket. Since the planet is twice as fast as Earth, it will take half the time as Earth to revolve around Sun. ஸோ இந்த நியூ பிளானட் வந்து எர்த் மாதிரி 2 times ஸ்பீடில் சுற்றுறதுனால அது சன்னை சுற்றி வர்றதுக்கு எர்த்து எடுத்துக்கிற டைம் மாதிரி ஆஃப் த டைம் தான் எடுத்துக்கும். ஹென்ஸ் டிஇ பை டிபி இஸ் 2. ஏன்னா டிபி இஸ் ஆஃப் டிஇ, அதனால டிஇ பை டிபி 2. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் becomes 2 square equal to re by rp whole cubed, or 4 equal to re by rp whole cubed, or 1 by 4 is rp by re whole cubed. இதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு சைடும். we get 1 by 4 equal to rp by re whole cubed, or rp by re equal to 0.63. 1 by 4 ஓட கியூப் ரூட் வந்து 0.63. Therefore, rp equal to 0.63 into re. So, அந்த existed planet ஓட orbital radius is less than Earth's orbital radius, and it is 0.63 times that of Earth. Roughly 63% Earth ஓட orbital radius தான் இந்த planet ஓட orbital radius. Question number 8.4. IN, one of the satellite of Jupiter, has an orbital period of 1.769 days and the radius of the orbit is 4.22 into 10 power 8 meter. Jupiter வந்து எர்த் மாதிரி ஒரு பிளானட் ரிவால்விங் அரவுண்ட் சன். அந்த ஜூபிட்டருக்கு நிறைய சேட்டலைட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஒரு சேட்டலைட் வந்து ஐஎன், தட் இஸ் சன்னுக்கு எப்படி சேட்டலைட் 3, ஜூபிட்டருக்கு ஒரு சேட்டலைட் ஐஎன். இந்த ஐஎன்னோட ஆர்பிட்டல் பீரியட் 1.769 days, தட் இஸ் ஐஎன் வந்து ஜூபிட்டரை வந்து ஃபுல் ரவுண்ட் அடிக்கிறதுக்கு 1.769 days எடுத்துக்குது. இதோட ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ் 4.22 into 10 power 8 மீட்டர், தட் இஸ் ஜூபிட்டரோட சென்டரில் இருந்து இந்த சேட்டலைட் வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து 4.22 into 10 power 8 மீட்டர். ஷோ தட் தி மாஸ் ஆஃப் ஜூபிட்டர் இஸ் அபவுட் 1,000 தட் ஆஃப் தி சன். ஜூபிட்டரோட மாஸ் வந்து 1/1000 டைம்ஸ் சன், தட் இஸ் சன்னோட மாஸ் டிவைடட் பை 1000 அளவுக்கு தான் ஜூபிட்டரோட மாஸ் இருக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. சம் வெல் நோன் டேட்டாவை யூஸ் பண்ண போகிறோம். எர்த்ஸ் பீரியட் ஆஃப் ரிவல்யூஷன் அரவுண்ட் சன் வந்து தெரியும் 365 days. அதோட ஆர்பிட்டல் ரேடியஸ் வந்து 1 AU, 1 அஸ்ட்ரானாட்டிக்கல் யூனிட் ஆர் அஸ்ட்ரானாமிக்கல் யூனிட் ஈக்குவல் டு 1.496 into 10 power 11 மீட்டர், that is approximately 1.5 into 10 power 11 மீட்டர். இது வந்து எர்த்துக்கும் சன்னோட சென்டருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ். எர்த்ஸ் பீரியட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இஸ் கிவன் பை டிஇ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 4 pi ஸ்கொயர் RE கியூப்டு டிவைடட் பை ஜிஎம்எஸ், தட் இஸ் டிஇ ஸ்கொயர் ப்ரொபோர்ஷனல் டு RE கியூப்டு அண்ட் ஈக்குவல் டுன்னு போடுற போது இந்த எக்ஸ்பிரஷன் 365 ஸ்கொயர் இஸ்
therefore equal to 4 pi square Re cubed divided by GMS. This is mass of sun. This is equation 1. Now for IN, the moon or satellite of Jupiter, Tin square is 4 pi square Rin cubed divided by Gm Jupiter, not M sun but Jupiter. ஏன்னா IN is revolving around Jupiter only. இது 1.769 days. அதனால இதை ஸ்கொயர் பண்றோம், equal to 4 pi square Rin cubed divided by Gmj. இது equation 2. Dividing equation 2 by 1. இது equation 1. 2 இதால டிவைட் பண்றோம். 1.769 whole square divided by 365 square equal to this expression divided by 4 pi square Re cubed divided by Gms. Then this equal to 4 pi square cancel பண்ணிரலாம், G cancel பண்ணிரலாம், but other terms will not get cancelled. Then again LHS side அப்படியே வச்சுக்கிட்டு RHS side R In cubed divided by Mj divided by R earth cubed divided by mass of sun. இதை ரிவர்ஸ் பண்றோம். 365 square divided by 1.769 square equal to Re cubed divided by Ms divided by Rin cubed divided by Mj. இதை ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா 365 square by 1.769 square equal to Re க்கு பதிலா 1.496 into 10 power 11 and it is cubed divided by Rin வந்து 4.22 into 10 power 8. that is ஜூபிட்டருக்கும் அந்த பிளானட் ஐஎனுக்கும் இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ். இதையும் கியூப் பண்றோம் into mj by ms. இதுல இருந்து mj by ms கால்குலேட் பண்ணா it is coming out to be 1 by 1000. Therefore mass of Jupiter is about 1,000th that of the sun. Mass of Jupiter வந்து 1 by 1000th of sun. that is சன்னோட மாஸ் டிவைடட் பை 1000 அளவுக்கு தான் ஜூபிட்டரோட மாஸ் இருக்குது. Question number 8.5. Let us assume that our galaxy consists of 2.5 into 10 power 11 stars, each of one solar mass. நாம இருக்கிற கேலக்சியில வந்து 2.5 into 10 power 11 stars இருக்கிறதா அசியூம் பண்றோம். ஒவ்வொரு ஸ்டாரும் ஒரு சோலார் மாஸ், ஒரு சன்னோட மாஸுக்கு ஈக்குவலான மாஸோட இருக்குது. How long will a star at a distance of 50,000 light year from the galactic center take to complete one revolution? இந்த கேலக்சியோட சென்டர்ல இருந்து 50,000 light year டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்டார் அந்த கேலக்சியை வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் போயிட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கும்? Take the diameter of the Milky Way to be 10 power 5 light year. இந்த மில்கி வேயோட டயாமீட்டர் 10 power 5 light yearனு எடுத்துக்க சொல்றாங்க. 1 light year, that is Ly is 1 light year. This is a picture of Milky Way thanks to Bing.com. This picture taken from Bing.com. இதுதான் நம்ம கேலக்சி. ஒயிட்டிஸா மில்க் மாதிரி தெரியறதால இதை மில்கி வேன்னு நேம் வச்சிருக்காங்க. இந்த மில்கி வேவோட சென்டர் இது. ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டார் இஸ் அட் a distance of 50,000 light year from the center of Milky Way. So இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாரை எஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம். Let the star S revolve around the galaxy in its orbit of radius 50,000 light year in time period t. Therefore t square equal to 4 pi square r cubed divided by gmg. So mg ங்கிறது mass of the galaxy. In the centerல actually there is no object like sun, but இந்த கேலக்சியோட அத்தனை ஸ்டார்ஸோட மாஸும் இங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ இது வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார் தி ஸ்டார்ஸ் ஆஃப் திஸ் கேலக்ஸி, அதுதான் mg. r is given as 50,000 light year. So in the distance 50,000 light year, let us convert this into meter. 50,000 light year is 50,000 into distance traveled by light in 1 year, therefore 365 into 24 into 60 into 60 seconds into 3 into 10 power 8 meter per second. So 50,000 light year seconds convert பண்ணி அதை லைட்டோட ஸ்பீடால் மல்டிப்ளை பண்ணுற போது மீட்டரில் கிடைக்குது. திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4.73 into 10 power 20 மீட்டர். mg will be number of stars in the galaxy into mass of one star. mg, that is total mass of the galaxy, equal to number of stars into mass of one star or one solar mass, equal to 2.5 into 10 power 11 into 2.0 into 10 power 30 kg, equal to 5 into 10 power 41 kg. இந்த ரெண்டு 10 ஓட பவர்ஸை ஆட் பண்ணுறோம். 2.5 into 2 5. One solar mass is 2.0 into 10 power 30 kg. அதை தான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Now coming to t square, 4 pi square r cubed, rக்கு பதிலாக 4.73 into 10 power 20 அதை கியூப் பண்ணுறோம். டிவைடட் பை g, இது g வேல்யூ, இன்டு mg 5 into 10 power 41. இதை எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணால் t square comes out to be 1.25 into 10 power 32, or t equal to 1.12 into 10 power 16 seconds. This is equal to 3.55 into 10 power 8 years. That is, the star will take 355 million years to complete one revolution in the galaxy in its orbit. இது வந்து 50,000 light year distanceல இருக்கிற போது இது எடுத்துக்கிற டைம் 355 million years. Question number 8.6. Choose the correct alternative. Subdivision A. If the zero of potential energy is at infinity, the total energy of an orbiting satellite is negative of its kinetic or potential energy. ஒரு சேட்டலைட் வந்து ஆர்பிட்டிங் இட்ஸ் பிளானட், அதோட ஜீரோ ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை வந்து அட் இன்ஃபைனைட் டிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த மாதிரி இருக்கிற போது அந்த ஆர்பிட்டிங் சேட்டலைட்டோட டோட்டல் எனர்ஜி வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் இட்ஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜியா இல்லை நெகட்டிவ் ஆஃப் இட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியான்னு பார்த்தா இட் இஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் த கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஆன்சர் இஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் இட்ஸ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, கைனெட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் எர்த் ரிவால்விங் அரவுண்ட் சன்னை வந்து கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணுங்க. The energy required to launch an orbiting satellite out of Earth's gravitational influence is more or less than the energy required to project a stationary object at the same height as the satellite out of Earth's influence. ஒரு சேட்டலைட் வந்து எர்த்தை ஆர்பிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு, சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கு. from a height or certain distance from Earth's center. அந்த ஹெயிட்டில் இருந்து இந்த ஆர்பிட்டிங் சேட்டலைட்டை அவுட் ஆஃப் எர்த்ஸ் கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் போகிற மாதிரி ரொம்ப ஹெயிட்டுக்கு லான்ச் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி அதே சேட்டலைட் இருக்கிற பொசிஷனில் இருந்து ஒரு ஸ்டேஷனரி ஆப்ஜெக்டை எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருந்து தாண்டி சேட்டலைட் அனுப்புன அதே டிஸ்டன்ஸுக்கு போகிற மாதிரி லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை விட அதிகமாக இருக்குமா குறைவாக இருக்குமானா குறைவாக இருக்கும், லெஸ் எனர்ஜி. ஏன்னா இந்த ஆர்பிட்டிங் சேட்டலைட் ஏற்கனவே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால தட் இஸ் ஆல்ரெடி ஹேவிங் சம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. வேற ஸ்டேஷ்னரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஃபுல்லி we have to give the kinetic energy. This is Earth. எர்த்தோட சென்டரில் இருந்து சர்டன் டிஸ்டன்ஸில் திஸ் சேட்டலைட் இஸ் ஆர்பிட்டிங் எர்த், எர்த்தை வந்து சுற்றிக்கிட்டு வருது.
இந்த பர்டிகுலர் ஹைட்டில் இருந்து அதை எர்த்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருந்து விடுபட்டு ரிலீவ் ஆகி போகிற மாதிரி, தட் இஸ் அவுட் ஆஃப் எர்த்ஸ் கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப கிரேட்டர் ஹைட்டுக்கு வந்து அதை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி கம்பேர்ட் டு அதே இனிஷியல் ஹைட்டில் இருந்து ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஆப்ஜெக்டை அந்த சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணால் அதே ஹைட்டுக்கு, ஸோ தட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அவுட் ஆஃப் எர்த்ஸ் கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ், எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருந்து விடுபட்டு, தட் இஸ் எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸே இல்லாத அளவு தூரத்துக்கு வந்து இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி கம்பேர் பண்ணால் சேட்டலைட்டை வந்து அவுட் ஆஃப் எர்த்ஸ் கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஹைட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டைல அனுப்புறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை விட குறைவாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஆர்பிட்டிங் சேட்டலைட் வந்து ஆல்ரெடி ஹேவிங் சம் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. அதனால் இதோட கம்பேர் பண்ணால் குறைவான எனர்ஜியிலேயே எர்த்தோட கிராவிடேஷனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸை தாண்டி போகிற மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியும். Thanks for watching. Please subscribe and get more videos to crack the NEET examination.